मेरी अज की कहानी बलमा बेरोजगार प्रोफैसर रमन जिन्ना दी बेटी होने का मान भी प्राप्त है मैनू द्वारा रचित है। अज उन्हां दी बरसी ते उन्हां द्वारा लिखे गए अपने ही जीवन के संघर्ष के समय नू बयान करती कहानी बलमा बेरोजगार पढ़न जा रही हाँ। उन्हां द्वारा रचित साहित्य नू पाठकां तक पहुँचाउणा ही मेरी उन्हां प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है ते मैं धन्नवाद करती हाँ चौहान एंटरटेनमेंट चैनल का जिन्हां ने मैनू ये मौका प्रदान किया। बलमा बेरोजगार अपने लिए संबोधन मैं खुद ही चुनिया सी। दरअसल जदों बंदा औखे समय चों गुजर रहा होवे तां इहो जिहे जुमले नुमा वाकंश मन नूं खेड़े विच रखण लई काफ़ी मददगार हुंदे हन। उठदा बहिंदा मैं इहो दो लफज दोहराउंदा रहिंदा सां। अपनी पत्नी सामने तो मैं कई बार हसदियां होया उहदे वल्लों अपने आप नूं बलमा बेरोजगार आखदा, मात्र उहनूं ये एहसास करवाउण लई कि मैं भावें निखट्टू हाँ पर ढीठ नहीं हाँ अते मैनूं अपनी स्थिति का पूर्ण एहसास है। अगों वो भी हस छड्डदी ते असीं अपनी असलों माड़ी आर्थिक हालत विच भी एक सुखावें जीवन हुलारे तो मुक्त ना हुंदे। मैं उचेरी पढ़ाई कर ली सी, MA ते फिर MPhil, नौकरी कोई नहीं सी मिली। मेरे तो कोताही ये हुई सी कि नौकरी लैण लई लोड़ींदे गुर सीखण दी मैं कोशिश ही नहीं सी कीती, बस पढ़ाई ही करदा रहा सां। सो नौकरी समय सिर ना लै सकण लई किसी नूं कसूरवार ठहराउणा हाले मेरी फितरत विच शामिल नहीं सी होया। सरकारी नौकरी दे बहुत सारे विकल्प मेरे अफलातूनी मन विच गुब्बारियां वांग उड़दे रहिंदे सन। फिर भी हालात इस तरह के बने हुए सन कि मैनू रोजगार की फौरी जरूरत सी। लाल सिंधी अते साहीवाल ये दो शब्द पढ़द्या सुनद्या हुण भी मेरा मन मचल उठता है। ये देसी गऊआं दियां दो बेहतरीन नस्लां हन। इन्हां बारे पुख्ता जानकारी मैनू पंजाब यूनीवर्सिटी वालों प्रकाशित होंदे साहित्य तो हासिल हुई सी। साहित्य इन्हां गावां दी शनाखत तो इलावा इन्हां दी दुध देण दी समर्था ते इन्हां तो तैयार दोगलियां गावां दी वपारिक महत्ता भी बयान करदा सी। दोगली नस्ल की विलायती गां महंगी होने कारण मेरी पहुँच तो बाहर सी। मैं फैसला किया कि देसी गां लाल सिंधी जां साहीवाल खरीदांगा ते फिर इस तो अगे दोगलियां गावां तैयार करन दा सिलसिला तोर लवांगा। इंजे सिलसिला मैनू एक वधिया डेयरी फार्म का मालक बना देवेगा। मैनू नौकरी जां कोई होर किता अपनाउण दी लोड़ नहीं पवेगी। डेयरी स्थापित करके मैं ना केवल अपने लिए रोजगार पैदा कर लवांगा सगों कई होरां नूं भी रोजगार देण जोगा हो जावांगा। गोबर गैस प्लांट खरीदांगा, जैविक खाद तैयार करांगा, संभव होया तो छोटे मोटे दुध उत्पाद तैयार करन दे प्रयोग भी करांगा। मैं पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों छापे किताबचे विच लाल सिंधी अते साहीवाल दे पछाण चिन्हां दी तर्ज ते लोड़ींदी गां दी तलाश विच जुट गया। मैनू पूरी उम्मीद सी कि बेट दे किसी पिंड चों मेरी मन इच्छित गऊ लभ पवेगी। इसलिए जरूरी सी कि मैं अपना मिशन पूरा करन दे लई बेट दे पिंडों किसी दी मदद लैंदा। बेट दे पिंडां विच राय सिख बहादरी दे लोकां दे माल डंगर विच अजे भी देसी नस्ल दीयां गावां दिस पैंदियां सन। सो इन्हां लोकां तक रसाई करन लई मैं बेट बाहरों आके वसे परिवार दे मुंडे कुक नाल पहलां तो चली आ रही नेड़ता दा लाहा लैण दी सलाह बनाई ते उहनूं अपनी लोड़ समझाई। वो झट मेरी मदद करन लई राजी हो गया। कुक किरसानी टब्बर दे 4 भरावां विचों तीजे नंबर ते सी। वड्डे 2 विआहे होए सन। इन्हां नूं अजे तक कोई रिश्ता नहीं सी जुड़िया, ना ही किसी ने इस मामले विच उहदे च कोई दिलचस्पी दिखाई सी। वो अंदरे अंदर दुखी सी ते महसूस करदा सी कि सारा कुछ इवें ही चलदा रहा तां ओह जरूर विआह तो वांझा रह जावेगा। मेरी गां लभन दी मदद दी फरियाद सुन के वह बेमलूमा जिहा मुस्कुराया ते बोलिया, चंगा बई कामरेटा, तू मेरे लिए लभ जनानी ते मैं तेरे लिए लभदा गऊ लाल सिंधी। आपां मारिया करांगे आथन नूं गेड़ा, हैगियां मेरी निगाह च 2-4।
ਅਸੀਂ ਬੇਟਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਤੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਦੇ 2-4 ਪੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਰੂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚ ਕੁੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ, ਛਿੰਦੋ ਦੀਏ ਬੱਚੀਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਬੰਨ ਸੁੱਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਬੀ ਛਿੰਦੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਠਕੇਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਛੱਡ ਮੈਂ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਟੱਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਰਜਵੀਂ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 2-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਝਟਪਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਨੱਕੇ ਹੀ ਮੋੜਨੇ ਹਨ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਸਿਆੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਘੇੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਘੁਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਸੱਜਦ ਸੂਈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਕੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੈੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਲੀਆ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਾਪਿਆ। ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਮਗਰ ਦੇਸੀ ਵੱਛਾ ਵੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਗਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਦਾ ਨੋਟ ਸਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਧਾਰ ਕੇ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਕੁੱਕ ਨੇ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਕਾਮਰੇਟਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਉੱਧਰ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਭਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੜਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਭਾਲਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਧਾਰੀ, ਰੱਸਾ ਝੋਲੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਲੈ ਤੁਰੇ। 10-20 ਕਦਮ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਂ ਵੇਰ ਗਈ, ਓਪਰਾਪਨ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪੱਟ ਲਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਛੜੂ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਠੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਸਾਈਕਲ ਅਗਾਂਹ ਰੇੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਫਸੀ ਤੇ ਫਟਕਣ ਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ।
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਲਿਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਮੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਟਿੱਚਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਟਿੱਚਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਾਮਰੇਟਾ ਡੈਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਮਾ ਆਖਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਛਿੱਥਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਾਕੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਗਊ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਲੈਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਿੱਸੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਆਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਐਸੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਕਿ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਝ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਲਿਆ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਛੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੜਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੋਲੀ। ਗੜਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਮਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਣੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪੀੜ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਕੌੜ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਪਲਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੁਮਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਊ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਸਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਆਇਆ ਖੁਰ ਵਢਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਏ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜ ਸੁੱਕ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਲਟੋਈਆਂ ਭਰੂਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਸਤਕ 'ਚ ਬਲਮਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਗਾਂ 2-2.5 ਗੜਵੀਆਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੀ, ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਾਂ ਹੱਕੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੜਾ ਸੀ ਤੇ ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਗਰਟ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਵੀ 2 ਸਿਗਰਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ਇਸਨੇ ਗਊ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਂਜੇ ਸੌਦਾ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੱਛਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਵੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰੀ, ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛਟਾਂਕੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਪਾਈਆ ਛੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚਾਰੀ ਜਾਈ। ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਵਛੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਈ।
ਸਲਾਹ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮਾਮਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌੜ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਛੁਪਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪੀਤੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਊਂ ਜੇ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੈੜਕਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਆਊ, ਗਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ ਸੋ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਘੂਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਵੈੜਕਾ ਤੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੌੜਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਪਿੱਤੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗਾਂ ਦੁੱਧੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ, ਵੱਛਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਲਵੀ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਖਰੀਦੀ ਮਾਰਨ ਖੰਡੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬਲਮਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ। ਇਸ ਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵੱਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਬਲਮਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਬਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਲਾਇਤੀ ਗਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।